Good morning, staff members. All HODs, kindly check your staff members are present. Kindly check your staff members are present. Mr. John sir, Yes, ma'am. shall we start the session, sir? Yes, ma'am. Shall we start the session, sir? Oh, yes. Okay. Sir. Okay, ma'am. Good morning, everyone. Idea College for Women Sarugani welcomes you for online faculty development program on LMS, Learning Management System. On behalf of our principal, management and IKAC, I welcome our resource persons, Mr. Rupert Joy, J2 Solution, Chennai. He is very helpful to develop our college website, NAC support and all its support. Welcome, sir. And Mr. X, John Amala Fortunate. He is a freelancer, full stack developer, Chennai. He is giving his full support to Rupert Joy. Welcome, sir. I welcome our principal, Reverend Sister Dr. C. Jyoti Mary. Welcome, sister. And our vice principal, Reverend Sister Dr. Sabin Mary. Welcome, sister. And I welcome all the HODs and our staff members. Once again, welcome you all. Sister, please give the presidential address. Good morning to everybody. Though it is a pandemic situation, the IKAC coordinator, Dr. Helen, is arranged LMS. And also, I appreciate the Jai sir for our SSR. The whole things, he is the one traveling along with us to help everything, whatever we need. Especially though he was working the Loyola College, whenever we approached him, he accepted and helped a lot. But this is the things that we have to learn, learning management system. It is the must for us to develop the students. And also instead of online classes, we can make use of the LMS as the online. So let us learn everything with full effort, listen and apply in our day-to-day life. This must be very useful for the students as well as for us. On this occasion, I appreciate everyone to attend this meeting and to learn and to apply in our day-to-day life. During this pandemic situation, I continue to pray for your health, especially the whole world, because the whole world is struggling like anything, but it is our duty. We must offer special prayer for the whole world to get rid of all the bitterness and challenges. Take care of your health. I'm always with you by prayers. Thank you one and all. Thank you, sister. Dear staff members, please listen. If the meeting gets end, please rejoin in the meeting through same link. Kindly note, if the meeting gets end, and please rejoin in the meeting through same link. Thank you. John, sir. Yes, ma'am. Kindly start Okay, the ma'am. session, sir. Okay, ma'am. Okay, before going into session, I would like to thank our principal, Dr. Jyoti Mary, and Dr. Helen and Mrs. Sita Lakshmi for inviting me to this faculty development program and for giving me the opportunity to share my knowledge about the LMS with everyone. Thank you, sister. இது காலேஜ் வெப்சைட்ல நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெனுல வந்து LMS போர்ட்டல் இருக்கும். நீங்க வந்து அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா it will take to LMS portal. எல்லாருக்கும் இது விசிபிளா இருக்குல்ல மேம்? இது விசிபிளா தானே நமக்கு? Yes, sir. Okay, sir. You proceed. Okay, okay. செஷன்ல ஏதாவது டவுட்டோ இல்ல ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா நீங்க அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கேட்கலாம் எதா இருந்தாலும்.
ஸோ ஓகே, நான் இப்போ போறேன். உங்க எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க காலேஜ்ல மெயில் ஐடி கொடுத்துருப்பீங்க. உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸ், லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து உங்க மெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்டு வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே டிஃபால்ட் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 வரைக்கும் தான் பாஸ்வேர்டு. உங்களோட டிஃபால்ட் கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து இப்போ உங்க லாகின் மெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து 1 to 8 வரைக்கும். நீங்க வந்து இப்ப பாசிபிள்னா நீங்க உள்ள லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க அப்படியே என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது என்னோட கிரெடென்ஷியல்ஸ். சைன் இன் பண்றேன் நாங்க. சார், சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். ஓகே. அதாவது எங்க மெயில் ஐடியை போட்டு 1 2 3 4 5 6 7 8 பாஸ்வேர்டு. am I correct? எஸ் எஸ் சிஸ்டர். ஓகே ஓகே. நீங்க லாகின் பண்ணதும் உங்களை வந்து ஹோம் பேஜுக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஹோம் பேஜ் இது என்னோட டேஷ்போர்டு. நான் ஏற்கனவே இந்த கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணனால அப்படி இருக்கு. நீங்க இந்த டேஷ்போர்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, மேலே நார்மல் மெனு, ஹோம், ஃபைல் மேனேஜர் அண்ட் queries. இங்க ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் கிரியேட்டட், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல், அதாவது நீங்க எத்தனை கோர்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க, டோட்டலா அந்த கோர்சஸ்ல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் ஆயிருக்காங்கன்றது. அப்புறம் டுடே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வியூ, இன்னைக்கு எல்லா கோர்ஸ்லயும் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வியூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற கவுண்ட். இந்த 3 கவுண்ட்டும் இங்க இருக்கும் ஃபார் ஸ்டாட்ஸ் பர்பஸ். தென் ஃபைல் மேனேஜர்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து உங்ககிட்ட இருக்க ஸ்டடி மெட்டீரியலோ இல்ல வந்து ஸ்காம் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஃபைல்ஸை வந்து நீங்க இதுல அப்லோட் பண்ணலாம். அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபைல் இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். சாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். இப்போ ஒரு ஃபைலை நான் இங்க அப்லோட் பண்றேன்னா, அந்த ஃபைல் இங்க இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க பர்பஸ்க்கு நீங்க வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை இங்க ஃபைலா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எப்போ வேணுமோ நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல டெலீட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இதை வந்து ஒரு லிங்கா ஜென்ரேட் பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுக்கணும், அனுப்பணும் அப்படின்னா இதுல நீங்க காப்பி லிங்க் அட்ரஸ் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலோட லிங்க் காப்பி ஆகும். ஸோ இப்போ அந்த லிங்க் காப்பி ஆகுதா, இந்த லிங்க் நீங்க ஷேர் பண்ண முடியும் பசங்களுக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கே நீங்க உங்ககிட்ட இருக்க லோக்கல்ல ஃபைல் டெலீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க இங்க ஸ்டோர் பண்ணதை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல, இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல. நெக்ஸ்ட் queries. இந்த queries செக்ஷன் எதுக்குன்னா, உங்களுக்கு வந்து இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா, இப்போதைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்மினோ இல்லைன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் யாரும் அசைன் பண்ணல, நான் இதை அவங்க அசைன் பண்ணிடுவாங்க சீக்கிரம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த ஆஸ்க் queriesல நீங்க வந்து உங்க query இது பண்ணலாம், டைப் பண்ணலாம். உங்க queries என்ன வேணுமோ அதை டைப் பண்ணலாம். டைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் ஏதாவது ஷேர் பண்ணா நீங்க இது ஆக்சுவலா இது ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மாதிரி, நம்ம உள்ள நிறைய பார்ப்போம் இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை. நார்மலா நீங்க ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்றீங்கல்ல, MS வேர்ட் இருக்கும்ல, அதே மாதிரிதான் இதுவும். நீங்க உங்க queries டைப் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க வந்து இன்சர்ட் இமேஜ் இருக்கும், நீங்க அதை இங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த டவுட்ல. அப்புறம் வந்து சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த queries வந்து ஆட் ஆயிடும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காமிக்கும், நீங்க எவ்வளவு queries ஆட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் வரிசையா காமிக்கும். ஸோ இதுல வந்து நீங்க யார் ரெக்வஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த டிபார்ட்மெண்ட், என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்றது வந்து இருக்கும். நீங்க இந்த queries இங்க வியூ பண்ணிக்கலாம் என்ன இதுன்ட்டு. அப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் இங்க இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த அட்மினோ இல்லைன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் யாராவது அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து உங்க queries-அ பார்த்துட்டு உங்களை கிளாரிஃபை பண்ணி இதுலயே வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து query செக்ஷனு. இது வந்து நான் லாஸ்டா உங்களுக்கு ஃபுல்லா எலாபரேட் பண்றேன். மெயினா இப்ப நம்ம இதுல என்ன பாக்குறோம்னா, ஒரு கோர்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றோம்ட்டு. இப்ப நீங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அந்த மாதிரி இதுல ஓபன் பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு. அதே மாதிரி தான் இதுலயும். இப்ப நான் இங்க ஒரு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்றேன், அதாவது ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன்னா கிரியேட் கோர்சஸ் கொடுக்கணும். இதுல வந்து எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் கோட் இருக்கும்ல, உங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட், சாரி ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் அந்த மாதிரி தானே ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும், பர்டிகுலர் கோர்ஸ் கோடு. அந்த கோடு எக்ஸாக்டா நீங்க கொடுக்கணும், வேற எதுவும் நீங்களா ஒன்று என்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ சாம்பிளுக்கு இப்போ அந்த கோர்ஸ் எல்லாம்
கொடுக்குறேன். அப்புறம் செமஸ்டர், இது வந்து டிஃபால்ட்டா பர்டிகுலரா எந்த செமஸ்டர் வந்து ஆக்டிவ்ல இருக்கோ அந்த செமஸ்டர் தான் உங்களுக்கு வரும். செகண்ட் செமஸ்டர், ஃபோர்த் செமஸ்டர், சிக்ஸ்த் செமஸ்டர், ஏன்னா இது ஈவென்ட் செமஸ்டர் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி அது பர்டிகுலரா இருக்கும். இப்போ செகண்ட் செமஸ்டர் நான் செலக்ட் பண்றேன். எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான சப்ஜெக்ட் நீங்க எடுக்கிறீங்க, நீங்க சேம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கலாம், இல்லை அலைடு அந்த மாதிரி கோர்ஸ் போகும்போது வேற டிபார்ட்மெண்ட் எடுப்பீங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த அகாடமிக் இயர் 2021 அந்த அகாடமிக் இயர் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். கோர்ஸ் நேம், எந்த கோர்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது. உங்களுக்கு இது வரைக்கும் புரியுதா? இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் புரியுதா இல்ல ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கா? கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல ரிப்பீட் பண்ணலாமா? புரியுது சார். ஓகே நல்லா புரியுது சார். ஒரு டவுட். ஃபார் சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள், இப்ப கோர்ஸ் கோட் வந்து இங்கிலீஷ்னு குடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே சார். இப்ப வந்து இங்கிலீஷ் கொடுத்துட்டு அவங்க அலைடா வேற இதுக்கு போய் அலைடு எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு இப்ப தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயோ அல்லது இங்கிலீஷ் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயோ அலைடு எடுக்கிறாங்க. அப்ப அதுக்கு சூட் ஆகுமா? கொடுக்கலாம் சார். அது ப்ராப்ளம் அது இல்லை சார். எந்த கோர்ஸ் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அதோட கோர்ஸ் கோடு கொடுக்கலாம். அது அலைடோ இல்லை எதுவோ அது பத்தி ப்ராப்ளம் இல்லை, கிரியேட் பண்ண முடியும். அந்த அதர் டிபார்ட்மெண்டோட கோர்ஸ் கோட் தான் கொடுக்கணும். ஆமா கரெக்ட்? ஆமா 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 சார். அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டோட கோர்ஸ் கோடு. ஓகே. அது கொடுக்கலாம். அது அதே சமயம் ஒரே ஒரு ஸ்டாஃப் தான் அந்த இது எடுக்க முடியும் இல்ல. சப்போஸ் 2 ஸ்டாஃப் வந்து சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா ஓகே, அதான் அங்கே கண்டினியூ பண்ண. கோர்ஸ் நேம், சாரி கோர்ஸ் கோட், செமஸ்டர், அந்த டிபார்ட்மெண்ட், இயர், அப்புறம் கோர்ஸ் நேம், இதெல்லாம் என்டர் பண்ணுங்க. என்டர் பண்ணிட்டு நம்ம கிரியேட் கோர்ஸ் கொடுக்கணும். குரூப் கிரியேட்டட்னு வரும். அது அட்வான்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் நம்ம கிரியேட் பண்ண கோர்ஸ் இங்க வந்து விசிபிள் ஆகும். அதே மாதிரி இங்க கவுண்ட்ல 2 கோர்ஸ் கிரியேட்டட்னு காமிக்குதா? ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ற கோர்சஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல லிஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கும். இதே மாதிரி கார்ட்ஸ் மாதிரி இங்க வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட், அப்புறம் நான் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிட் ஆயிருக்காங்க அந்த கோர்ஸுக்கு அதை காமிக்கும். சப்போஸ் நீங்க கோர்ஸ் வந்து தப்பா ஏதாவது கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க இல்ல வேற ஏதாவது கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க டெலீட் ஆப்ஷன் இருக்கும். டெலீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சாம்பிளுக்கு இந்த கோர்ஸ் டெலீட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வார்னிங் கேட்கும், டெலீட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் வந்து டெலீட் ஆயிடும். ஓகே, இப்போ இது வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண கோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம கோர்ஸுக்குள்ள போகலாம். என்னெல்லாம் இருக்குன்றது பார்க்கலாம். வியூ கோர்ஸ் கொடுங்க. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் கோர்ஸோட டேஷ்போர்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போகும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து ஹோம் பேஜ் ஜென்ரலா. இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ், அந்த அட்வான்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற கோர்ஸோட என்டையர் டேஷ்போர்டு இது. இதுல வந்து இந்த கோர்ஸ்ல வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் ஆயிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இந்த கோர்ஸ் கிரியேட் ஆகி எவ்வளவு நாள் ஆகுது, ஆக்டிவா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதாவது இந்த கோர்ஸுக்குள்ள வந்து ஒரு டாபிக்கை ரீட் பண்றதோ இல்ல ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றதோ இல்ல கமெண்ட்ஸ் பண்றது அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு அவன் ஆக்டிவா இருக்கானா இல்ல அன்ஆக்டிவா இருக்கானான்ற மாதிரி. இன் செஷன்னா இந்த இப்ப பர்டிகுலர் டைம், இந்த டைம்ல இந்த கோர்ஸ்ல வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள என்டர் ஆகி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் இன் செஷன். 1 செகண்ட். ஓகே, இது வந்து ஆக்டிவ் இன் செஷன் யூசர்ஸ். இது ஓவர் வியூ வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கிராஃப் மாதிரி இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் வியூ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த கோர்ஸை வந்து அன்னன்னைக்கு டேட்ல வந்து எத்தனை டைம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டர் ஆகி பார்த்துருக்கான் அப்படின்ற டேட்டா, அண்ட் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்ற டேட்டா வந்து ஒரு லைன் கிராஃப் மாதிரி வரும். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து என்னன்னா ப்ரெசன்டேஷன், கொலாபரேஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் பிடிச்சிருக்கோம். எவாலுவேஷன்னா இந்த குவிசஸ், எஸ்ஏ, டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அந்த மாதிரி.
ஸோ ப்ரெசன்டேஷன்னா நம்ம போடுற டாபிக்ஸ் தான். அதுல வந்து இதுல ஒரு பை சார்ட் மாதிரி வரும், எவ்வளவு டாபிக்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம், அப்புறம் இந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் இல்ல கொலாபரேஷன்ல என்னென்ன டாஸ்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது, அப்புறம் எவாலுவேஷன்ல வந்து எவ்வளவு டாஸ்க் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு குவிசஸ் ஆர் எஸ்ஏஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு பை சார்ட் மாதிரி ஒன்று வரும். ரீசெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து இப்போதைக்கு நோ ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபவுண்ட், ஏன்னா நம்ம இப்போதான் கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி உள்ள வந்திருக்கோம். நீங்க இதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ற செஷன்ஸோ இல்ல கிரியேட் பண்ற குவிசஸ் எஸ்ஏஸ் இதெல்லாமே இங்க ரீசெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வரும். அண்ட் கண்டென்ட் யூசேஜ்னா நம்ம இப்ப இங்க பிரிச்சிருக்கோம்ல ப்ரெசன்டேஷன்ல டாபிக்ஸ், கொஸ்டின் பேங்க் அண்ட் ரிசோர்சஸ், அப்புறம் கொலாபரேஷன்ல குரூப் டாஸ்க், வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ், எவாலுவேஷன்ல குவிஸ், எஸ்ஏ, டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாம் அண்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ், இந்த 4 இருக்கும்ல. இதை வந்து எந்த லெவல்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸ்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாஃப் வந்து எந்த அளவுக்கு எந்த கேட்டகரி யூஸ் பண்றாங்க, ப்ரெசன்டேஷன் கேட்டகரி அதிகமாவா, கொலாபரேஷன் கேட்டகரி அதிகமா, எவாலுவேஷன் கேட்டகரி அதிகமாவான்றத ஒரு பார் கிராஃப் மாதிரி வரும். செல்ஃப் பர்பஸ்க்காக அது ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு ரியலைசேஷனா இருக்கும், எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இங்க மெனு பார்த்தோம்னா இது டேஷ்போர்டு வந்து ஹோம் பேஜுக்கு எடுத்து போயிடும், அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு. கன்சோல் அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இதுக்கு. கோர்ஸ் இன்ட்ரோ அப்படின்றது வந்து பர்டிகுலர் கோர்ஸோட இன்ட்ரோ நம்ம ஆட் பண்றது. ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது, கேலண்டர், வியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அட்டண்டன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ஸ், இது நம்ம எல்லாம் வரிசையா பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கோர்ஸ்ல வந்து கோர்ஸ் இன்ட்ரோ பார்க்கலாம். இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம், அதுல வந்து இன்ட்ரோ கிரியேட் பண்ணல. ஸோ இது காமிக்கு இந்த மாதிரி நியூ இன்ட்ரோ ஆட் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஸோ நம்ம இந்த கிளிக் ஹியர் டு ஆட் இன்ட்ரோ டீச்சிங் பிளான் அண்ட் சிலபஸ் அப்படின்றது இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா இங்க ஓப்பன் ஆகும். ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரோல வந்து நீங்க உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனோ இன்ட்ரோ எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். பட் மெயினா வந்து அந்த கோர்ஸோட சிலபஸ் அப்புறம் டீச்சிங் பிளான் அது ரெண்டுத்தையும் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை அதுலயே வியூ பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த மொத்தமா இங்க யூஸ் பண்ற எஸ்எஸ்ஓ இல்ல குவிஸோ இல்ல எல்லா டெம்ப்ளேட்ஸுமே வந்து ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க வந்து உங்க பர்பஸ்க்கு நீங்க எப்படி கொடுக்கலாம் கொடுங்க. நான் இப்ப சாம்பிள் காமிக்கிறேன். நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த எடிட்டர் ஒன்று விசிபிளா இருக்குல்ல, இந்த ஃபைல் எடிட் இந்த மாதிரி, இது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த எம்எஸ் வேர்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் வேர்ட் எடிட்டர் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான். ஏற்கனவே நீங்க அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது ஈஸியா இருக்கும். இல்லைனாலும் சிம்பிள் வியூ தான் இது. ஸோ இப்போ நான் ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரோ இதுல கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட கண்டென்ட்டை வந்து கொஞ்சம் நல்லா விசிபிளா அழகா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸோட நீங்க இந்த ஒரு கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ பசங்களுக்கு அது பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இப்போ நான் இதை கொடுக்குறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நார்மல் வேர்ட்ல போல்டுக்கு பி கொடுப்போம், அதே மாதிரி தான். ஸோ ஹெட்டிங் டேக் அதை கொடுக்குறேன் நான். இது சென்டர் பண்றோம், அப்படியே வேர்ட் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இங்க இதெல்லாம் புல்லட்டின்ஸ்ல கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம அது புல்லட்டினா இது பண்ண முடியும். இது கலர் டெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்றோம்னா டெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இதுல வந்து நீங்க இமேஜஸ் கூட அட்டாச் பண்ணலாம். லிங்க் ஏதாவது ஒரு லிங்க் நீங்க அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா லிங்க் அட்டாச் பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு இமேஜ் அட்டாச் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க இன்சர்ட் இமேஜ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும், இல்ல இன்சர்ட்ல போய் கூட நீங்க இன்சர்ட் இமேஜஸ், இதுல வீடியோ நீங்க இன்சர்ட் பண்ணலாம். வீடியோக்கு வந்து யூடியூபோட லிங்க் இருக்கும், எம்பெடட் லிங்கோ இல்ல ஜென்ரல் லிங்கோ இருக்கும். நான் அதை காமிக்கிறேன் பின்னாடி. இப்போ வந்து நான் ஒரு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ண போறேன். இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூஆர்எல்ல இருந்து, அதாவது நெட்ல ஒரு இமேஜ் பார்ப்பீங்க, அதை வந்து அதை நம்ம போடலாம். இல்ல நம்ம சிஸ்டம்ல லோக்கலா ஒரு இமேஜ் இருக்கு அப்படின்னா இங்க செலக்ட் பண்ணலாம். இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்றேன். ஓகே, சென்டர் அலைன் பண்ணிக்கிறேன். சேம் அப்படியே நான் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரு. ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நான் இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன், ஒரு இன்ட்ரோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் சிலபஸ் அப்லோட் பண்ணணும். சிலபஸ் ஃபைல் இருக்கு, அதே மாதிரி டீச்சிங் பிளான் இருக்கு.
என்கிட்ட டீச்சிங் பிளான் டாக்குமெண்ட், இது ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் இந்த இதை கொடுக்குறேன், திரும்ப சிலபஸே கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து உங்ககிட்ட டீச்சிங் பிளான் இருக்கும், நீங்க டீச்சிங் பிளான் அந்த இதுல வந்து டாக்குமெண்ட் இல்லைன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட், டாக் இல்லைன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட், இந்த 2 ஃபார்மேட் தான் அவைலபிள். நீங்க அதை மட்டும் தான் என்டர் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இங்க சூஸ் பண்ணிட்டேன் சிலபஸ், டீச்சிங் பிளானுக்கு சூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா கோர்ஸ் இன்ட்ரோ கிரியேட் ஆயிடும். ஒருக்கா அந்த ஒரு கண்டென்ட், நம்ம கொடுத்த கண்டென்ட் இங்க டிஸ்பிளே ஆகுதா, இமேஜஸ் இதோட சிலபஸ் வந்து கீழே இங்க சிலபஸ் வந்துடும், அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டோட சிலபஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படியே கீழே போனா டீச்சிங் பிளான் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது டீச்சிங் பிளான் எப்படின்றத பார்ப்பாங்க, சிலபஸை பார்ப்பாங்க. ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரோ வந்து நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அழகா கொடுத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு கோர்ஸ் இன்ட்ரோ மெனுல வந்து நம்ம இதை தான் கிரியேட் பண்றோம். சப்போஸ் இங்க ஏதாவது கண்டென்ட் இப்போ மாத்தணும் ஏதாவது இது பண்ணா இங்க எடிட் ஆப்ஷன் இருக்கும். எடிட் ஆப்ஷன்ல போய் நீங்க மாத்திக்கலாம். இப்போ இந்த கண்டென்ட் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றேன், இதை வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ஏதாவது கண்டென்ட் திரும்ப நான் வேற டீச்சிங் பிளானோ இல்லை சிலபஸோ மாற்றணும் அப்படின்னா திரும்ப மாத்திக்கலாம். அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து அப்டேட் ஆயிடும். சிலபஸ் டீச்சிங் பிளான். ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சதுல கோர்ஸ் இன்ட்ரோ எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்றது. நான் கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ். இது இது எதுக்குன்னா இப்ப நம்ம ஜென்ரலா ஏதாவது இப்ப ஆக்சுவலா ஏதாவது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்றோம் பசங்களுக்கு, இந்த மாதிரி நீங்க இதை படிச்சுக்கங்க, இந்த வீக்ல இதை படிங்க, அதுல இருந்து கேட்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா இங்க கிரியேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதுல டைட்டில் இருக்கும், டைட்டில் வந்து அது மாதிரி கொடுத்துட்டு இதுலயும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்கும். நீங்க ஏதாவது உங்க இது கண்டென்ட் ஏதாவது கொடுக்கலாம். கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு இல்ல சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஆக்சுவலா என்னன்னா இது வந்து இப்போதைக்கு இதுல இன்டகிரேட் பண்ணிருக்கனால உங்க மெயில் இது மெயில் இதை வந்து இன்னும் அப்ரூவ் பண்ணல. அதை பண்ணிட்டா நீங்க வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்டோட மெயில் ஐடிக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து மெயில் போயிடும், நோட்டிபிகேஷன் மாதிரி. நீங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணோடனே போயிடும். இப்போதைக்கு அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணல, பட் ஃபியூச்சர்ல எனேபிள் பண்ணிடுவோம். அந்த இது மெயில் போகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு வியூ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆனால் டெலிட் பண்ணா டெலிட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் செக்ஷனு. கேலண்டர் வந்து ஜென்ரல் கேலண்டரா தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ நீங்க வந்து இங்க கீழே கிரியேட் பண்ண போறிய குவிசஸ், எஸ்ஏ, டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாம், அசைன்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் இந்த குரூப் டாஸ்க்லாம் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த கேலண்டர்ல வந்து அப் அண்ட் ஆயிடும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த கேலண்டர் ஓப்பன் பண்ணானா எந்த டேட்ல நமக்கு ஏதாவது குவிஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுதான் இதுல டிஸ்பிளே ஆகும். சப்போஸ் நீங்க இதுலயே கூட ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம். இப்ப மண்டே வந்து பசங்களுக்கு சொல்றீங்க இதை படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு, அது அனௌன்ஸ்மெண்ட்லயும் போடலாம். இதுல வந்து ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரியும் கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் போடுறேன், எந்த டேட்ன்றதை இங்க செலக்ட் பண்ணீங்க, கண்டென்ட் வந்து போட்டு ஆட் ஈவெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா
John sir. ஹெலன் ஜான் சார் இல்ல அதுல பாரு அவங்க வாய்ஸும் கேட்கல. Helen? Helen? ஹெலன் மேம், ஹெலன் மேம். Sir. சிஸ்டர் கூப்பிடுறாங்க ஹெலன். Sorry, sir. I'm sorry. Network issue. Hello, ma'am. Sir. Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Network issue cut ஆயிடுச்சு. Okay sir. எனக்கு இது ஹோஸ்ட் மட்டும் எனேபிள் பண்ணி விடுங்க. Okay sir. ஓகே, அங்க சொன்ன நான் ஈவென்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்றீங்கன்ட்டு. சப்போஸ் அதை தப்பா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெலீட் பண்றதுக்கு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க டெலீட் ஆப்ஷன் இருக்கும். சார் எது கட் ஆகுது சார்? ஹலோ. Hello, ஓகே. sir. கட் ஆகுதா? ஓகே. இப்போ ஓகேவா மேம் ஆடியோ? கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க சார். ஓகே. ஓகே, இந்த கேலண்டர் இது நான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பிசினஸ் சைடு போகும்போது திரும்ப நான் காமிக்கிறேன் கேலண்டரோட யூசேஜ் என்னன்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து வியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன். வியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம இதுல தான் வந்து நம்மளோட கோர்சஸ்க்கு வந்து எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஆட் பண்றோன்றது இருக்கு. இப்போ வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே நம்ம இங்க ஆட் பண்ணல. ஸோ இதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ற மெத்தட் எப்படின்னா, நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஒரு 50 பேர் இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்லனா. யாரோ மைக் மியூட்ல போட்டுருங்க. Staff members, all of you mute your mic, please. ஓகே, தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்றோம். அது வந்து ஒரு கிளாஸ்ல 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்கலாம். ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தவங்களும் ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுல எப்படின்னா நம்ம சிஎஸ்வி யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபைலு எக்ஸல் ஃபைல் மாதிரி. பட் நான் வச்சுக்கோங்க, இது வந்து சிஎஸ்வி அண்ட் தென் நாங்க கொடுக்குற ஃபைல் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும். நீங்களா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நாங்க இங்க கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் சிஎஸ்வி டெம்ப்ளேட் டு ஆட் ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட், டோன்ட் சேஞ்ச் த ஃபார்மட்னு. ஸோ நீங்க இங்க வந்து நாங்க கொடுக்குற அந்த டெம்ப்ளேட் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். நீங்க டவுன்லோட் ஹேரை வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபைல் பர்டிகுலர் ஃபைல் ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் டெம்ப்ளேட்ன்ற ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகும். இது டவுன்லோட் ஆயிடுச்சா? அந்த டவுன்லோட் ஆன ஃபைல் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்க போட்டிருப்போம் ஸ்டூடெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர்னு. ஜென்ரலா இப்போ உங்ககிட்ட 20 PCS 01 அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து டெமோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஐடி. நான் இப்போ அந்த டெமோ ஐடி கொடுக்குறேன், டெமோ 1. உங்களுக்கு வந்து உங்க ஸ்டூடெண்டோட ஐடி வந்து இப்போ 20 PCS 01
இல்ல 19 PCS 01 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் மட்டும்தான் நீங்க கொடுக்கணும். அதுவும் அந்த ஃபார்மட் கரெக்ட் ஃபார்மட்ல இருக்கணும். இப்ப அப்படியே இங்க கீழே வரிசையா இப்ப இன்னொரு ஐடினா டெமோ 2 அந்த மாதிரி வரிசையா நீங்க கொடுத்துட்டே வரலாம். என்கிட்ட வந்து டெமோ 1 ஐடி மட்டும் இப்ப நான் வச்சிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக. ஸோ இங்க கொடுத்துட்டு சேவ் பண்றோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சேவ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஒரு வார்னிங் கேட்கும், டு யூ வாண்ட் டு கீப் யூசிங் த ஃபார்மட் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து CSV ஃபைல் ஃபார்மட்றனால. ஸோ எஸ் கொடுங்க அண்ட் சேவ் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து சேவ் பண்ணும்போது எக்ஸல் ஃபார்மட்டோ இல்ல வேற எந்த ஃபார்மட்லயும் சேவ் பண்ணக்கூடாது. ஃபைலும் நீங்க வேற ஃபைல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அந்த கரெக்ட் டெம்ப்ளேட் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி அதுல ஸ்டூடெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர்ஸை சீரியலா ஆட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆட் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும். அப்லோட் CSV ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ப்ரௌசர் இது செலக்ட் பண்றது ஒரு ஃபைல் சூசர். நீங்க ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணோம்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் டெம்ப்ளேட்ல அந்த ஃபைல் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட்ன்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆட் ஆயிடுவான். உங்களோட கோர்ஸுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆட் ஆயிடுவான். அவனோட டீடைல்ஸ் இங்க இருக்கும். ஒரு சில டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து மெயில் ஐடி தப்பா இருக்கு இல்ல ஏதோ தப்பா இருக்குன்னு சொல்லி இது வரும், ஸ்டார்டிங்ல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம். நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்டோட ஃபோன் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். பிகாஸ் வந்து நம்ம இங்க பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் ஆப்ஷன் ஒன்று வச்சிருக்கோம். சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட் எந்த மெயில் ஐடி கொடுத்தான்றதை மறந்துட்டான் அப்படின்னா அவன் வந்து ஸ்டாஃப் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டானா ஸ்டாஃப் வந்து அவனோட இமெயில் ஐடியும் மொபைல் நம்பர் வந்து அப்டேட் பண்ண முடியும். இது இதோட யூசேஜ். நெக்ஸ்ட் நீங்க ஆட் பண்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கார்டா இங்க டிஸ்பிளே ஆயிடும். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் ஆட் பண்றது. சப்போஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தெரியாம நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்க வேற யாரோ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரிமூவ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்க ரிமூவ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்க கோர்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ரிமூவ் ஆயிடுச்சா? ஓகே, இப்போ வந்து நான் திரும்ப ஆட் பண்ணிடுறேன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை. என்கிட்ட ஒரு ஓகே ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற எல்லா ப்ராசஸும் பண்ண போறோம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாம்? எப்படி ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்றோம், எப்படி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றோம், கேலண்டர் யூசேஜ் என்ன அப்படின்றது எல்லாம் புரிஞ்சுதுல எல்லாருக்கும்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இந்த மாதிரி பாக்ஸா தான் இப்ப 50 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸா தான் 50 பாக்ஸ் வருமா இந்த ஆமா பிளேஸ்ல ஆமா சார்? ஆமா ஆமா ஓகே. இந்த பாக்ஸஸ் எக்ஸல் உள்ள மாதிரி சைடுல 1 by 1 வராது, இந்த மாதிரி பாக்ஸ். ஆமா ஓகே. பாக்ஸ் டைல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இப்போ இங்க ஒரு 3 ரோ வரும், அதே சாரி 3 காலம் வரும். அதே மாதிரி இங்க ஒரு ரோ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் டைல்ஸ் மாதிரி. இதுக்கு லிமிட்டேஷன் இல்ல சார்? இல்ல இல்ல லிமிட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இல்ல இல்ல அது லிமிட்டேஷன் இல்ல. உங்க ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை கவுண்டோ அதை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே, வேற எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் காமிக்கணும்னா ஒரு செகண்ட் இருக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதா லாகின் பேஜ்? விசிபிளா இருக்கு சார். ஓகே, இப்போ இங்க என்னன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு சைட் பை சைட் காமிக்கிறேன் என்னன்றத. உங்களுக்கு ரெண்டு, அதாவது ஸ்டூடெண்டோட வியூ எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வந்து நான் அந்த டெமோ ஸ்டூடெண்டோட லாகின் பண்றேன். டெமோ 1 அவனோட ஸ்டூடெண்டோட இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு லாகின் வந்து அவனோட மெயில் ஐடி கிடையாது. ஸ்டூடெண்டோட லாகின் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர். அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்டோட லாகின் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர். சேம் பாஸ்வேர்டு வந்து 1 to 8 வரைக்கும் டிஃபால்ட்டா இருக்கு. அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்டை. கவனமா கேட்டுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லும்போது சொல்லுங்க அவங்களோட லாகின் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து 1 to 8 வரைக்கும். ஸ்டாஃப்ஸுக்கு தான் இமெயில் ஐடி வந்து லாகின் இது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து 1 to 8 வரைக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஸ்டூடெண்டோட லாகின் பண்றேன். ஸ்டூடெண்ட் இங்க லாகின் பண்ணா அவனுக்கு வந்து இது நான் ஏற்கனவே ஒரு பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இது பண்ண வேண்டாம். இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ணது வந்து அட்வான்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்ன்ற கோர்ஸ். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆட் ஆயிருக்கேன். அந்த ஸ்டூடெண்டோட வியூ இப்படி இருக்கும். அவன் வந்து அந்த கோர்ஸை கிளிக் பண்ணானா அவனுக்கு வந்து இங்க இப்படி எடுத்துட்டு போகும் உள்ள டேஷ்போர்டு.
ஸோ அவனுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மெனுஸ் வந்து லிமிட்டட் தான். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் லாகின் பண்ணோடனே இந்த கோர்ஸ் இன்ட்ரோ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும். நம்ம அங்கே அப்டேட் பண்ணோம்ல, அந்த கோர்ஸ் இன்ட்ரோ தான் இந்த மாதிரி அவனுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். சிலபஸ் அண்ட் டீச்சிங் பிளான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அவன் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணானா லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். அவனுக்கு எத்தனை பேர் நம்ம கிளாஸ்ல இருக்காங்கன்ற டீட்டெயில் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்களா இங்க ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்க்கு இப்படி தான் இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் வரிசையா. ஸோ அட்வான்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் டெஸ்ட் லேர்ன் செகண்ட் யூனிட் என்னைக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணோன்ற டீட்டெயில்ஸோட இது டிஸ்பிளே ஆகும். கேலண்டர் நான் சொன்ன மாதிரி கேலண்டர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் வியூ. ஸோ நான் இப்போ ஸ்டாஃப் வியூ காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்க்கு வந்து உள்ள வந்துட்டான். ஸோ நான் இந்த அட்டண்டன்ஸ்குள்ள வரேன்னா அன்னைக்கு டேட்ல வந்து எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உள்ள வந்திருக்கான், அந்த கோர்ஸ்க்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கான் அப்படின்றது வந்து இங்க டிஸ்பிளே ஆகும், லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து சேம் டேட், கரண்ட் டேட், அன்னைக்குள்ள டேட்டோட டீடைல்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும். ஸோ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு டைம்ஸ் வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸ்டூடெண்ட் பர்டிகுலர் கோர்ஸுக்குள்ள அன்னைக்கு அப்படின்றது வந்து இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஸோ இன் டைம் அவுட் டைம் இருக்கும், டைம் ஸ்பெண்ட் வந்து டோட்டல் டியூரேஷன் இருக்கும். அவன் 2-3 தடவை உள்ள வந்துட்டு போனான் அப்படின்னா, இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க. நார்மலா அப்படியே பாரு. இது வந்து இப்ப ஸ்டூடெண்டோட லாகினா நான் வந்து வெளில வந்துடுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இன்னொரு தடவை செகண்ட் டைம் அந்த கோர்ஸ்க்குள்ள நான் உள்ள போறேன், என்டர் ஆகுறேன், என்டர் ஆயிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்டாஃபோட வியூக்குள்ள வந்தேன்னா பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன். இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஐடி காமிக்குது, என்டர் ஆயிருக்கானு. நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இப்போ 2வது தடவை நான் என்டர் பண்ணனோட டீடைல்ஸ் இங்கே வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட் ஆன டைமும் இன் டைமும் சேர்த்து 1.67 மினிட்ஸ் நான் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ செகண்ட் டைம் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் என்ன கால்குலேட் ஆகும். இது மாதிரி அன்னைக்கு டேட்ல வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அவன் உள்ள அந்த கோர்ஸ்க்குள்ள போயிருக்கானோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு டோட்டலா அவன் அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்ல வந்து அன்னைக்கு எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆயிடும். இப்போ நீங்க வந்து எஸ்டர்டே டேட்டோ இல்ல நாளைக்கு உள்ள டேட்டோ நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கேலண்டர் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். இதுல வந்து நீங்க பர்டிகுலர் டேட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃப்ரைடே நேற்று டேட் செலக்ட் பண்றேன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே உள்ள வரலன்னா நோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபவுண்டுன்னு காமிக்கும். சப்போஸ் உள்ள வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க டேட்டா வந்து காமிச்சிரும். அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம்ல, இப்போ சாட்டர்டே பார்க்குறோம்ல, இந்த டேட்டா மாதிரி காமிக்கும். இது வந்து அட்டண்டன்ஸ். இது மேனுவலா ஸ்டாஃப் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் என்டர் ஆகிறத வச்சு ரெக்கார்ட் ஆயிடும். இது வந்து அட்டண்டன்ஸ். இது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ஸ். இந்த ஸ்டூடெண்ட் இதுல வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களோட டேட்டா எல்லாமே இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். எதுக்காக இந்த ஸ்டூடெண்ட் குரூப்னா நம்ம வந்து கொலாபரேஷன்ல வந்து குரூப் டாஸ்க் ஏதாவது பண்ணுவோம். பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு வந்து இந்த டாஸ்க், இந்த குரூப்புக்கு வந்து இந்த டாஸ்க் மாதிரி கிளாஸ் டைம்ஸ்ல வந்து கொடுப்போம். ஸோ அது மாதிரி வந்து இதுலயும் ஒரு இனோவேஷனா நம்ம பண்றோம் அப்படின்றா நம்ம குரூப் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் குரூப் கிரியேட் பண்றேன்னா இது வந்து என்ன ஆப்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க புதுசா ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா இங்க வந்து 10 மினிட்ஸ் லேண்ட் ஆயிடுமா கொடுக்குறீங்கன்னா இங்க வந்து கொடுப்போம் நம்ம நியூ குரூப். ஆல்ரெடி நீங்க கிரியேட் பண்ண குரூப்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து செலக்ட் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் குரூப்ல காமிக்கும். ஸோ இது வந்து நான் ஸ்டெப்ஸுக்காக இது போட்டிருக்கோம். ஸ்டெப் 1 நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா குரூப் நேம் கொடுத்துட்டோம், ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்றோம். இதை கிளிக் பண்ணா போதும், ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் ஆயிடுவான். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வேணுமோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் குரூப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குரூப் கிரியேட் ஆயிடும். அப்புறம் நீங்க கிரியேட் பண்ண குரூப் வந்து கீழே இப்படி லிஸ்ட் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த குரூப் 1ல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆட் ஆயிருக்கான். இப்போ நீங்க இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இங்க இருக்கான், அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ல ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க நோ மெம்பர்ஸ் ஆடட்னு வரும். ஸோ இங்க நான் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இருக்கான், வேற குரூப்ல ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து நீங்க குரூப் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே இருக்க குரூப்ல ஆட் பண்ணா இங்க கீழே டிராப் டவுன் வந்துடும். நீங்க கிரியேட் பண்ண குரூப்ஸ் எல்லாமே டிராப் டவுன்ல வரும். ஸோ நீங்க அங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணி கிரியேட் குரூப் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குரூப்ல ஆட் ஆயிடுவான். சப்போஸ் இப்ப நான் அதே சமயம் ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் ஆயிட்டாங்க, இந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த குரூப்ல வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க அந்த டெலிட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த குரூப்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடுவான். இல்லைன்னா
டோட்டலா இந்த குரூப்பே வேண்டாம், நம்ம வேற குரூப் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த குரூப் ஐக்கான கிளிக், இந்த டெலிட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் குரூப்புமே டெலிட் ஆயிடும், டோட்டல் குரூப் ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ நான் இப்போ வந்து திரும்ப இன்னொரு குரூப் கிரியேட் பண்றேன், அதுல வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்றேன். ஆட் ஆயிட்டான் ஸ்டூடெண்ட். இப்போ இது வந்து ஒரு குரூப் 1ன்ற குரூப்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கு. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்றது வந்து நான் கொலாபரேஷன் டாஸ்க் போகும்போது சொல்றேன். அடுத்தது வந்து பிரசன்டேஷன் கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இதுலதான் நம்ம வந்து இதுவே போட போறோம். ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட அந்த சப்ஜெக்டோட சிலபஸ்ல யூனிட்ஸ் இருக்கும். அந்த யூனிட் கீழே வந்து பல டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கதான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறோம். இங்க வந்து நீங்க கிரியேட் டாபிக் ஃபர்ஸ்டே கொடுக்க முடியாது, பிகாஸ் ஒரு யூனிட் இல்லாம அந்த டாபிக் நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியாது. நீங்க யூனிட் லிஸ்ட் அவுட் ஆகல, ஸோ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆகாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு யூனிட் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு கோர்ஸ்னா அதுல சிலபஸ்லனா 5 யூனிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ நான் கிரியேட் யூனிட் கொடுக்குறேன். 5 யூனிட் தான் நாங்க இதுல கொடுத்துருக்கோம். ஒரு யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து பேசிக்ஸ் ஜாவான்னு கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். யூனிட் கிரியேட் ஆனோடனே இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார் மாதிரி வந்துடும். எதுக்காகனா இந்த யூனிட் கீழே தான் அந்த நீங்க கிரியேட் பண்ண போற டாபிக்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு கேட்டகரி யூனிட் 1 இங்க கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இங்க வந்து எடிட் ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்க சப்போஸ் நேம் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னா இங்க சேஞ்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஜாவாக்குலாம் நான் சேஞ்ச் பண்றேன். அந்த யூனிட் டைட்டில் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்ப நம்ம வந்து கிரியேட் டாபிக்க கிளிக் பண்ணோம். ஓகே, இந்த இடத்துல கவனமா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து மெயின் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் அந்த டாபிக் அப்படின்றத. ஸோ இங்க வந்து யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம யூனிட் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாபிக் டைட்டில், அந்த யூனிட் அந்த டாபிக் வந்து நான் வைக்கிறேன். ஓகே, ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ்ன்ற டைட்டில் நான் கொடுக்குறேன் அந்த டாபிக்கு. இதுல வந்து டைப் வந்து 4 டைப்ஸ் இருக்கும். போஸ்ட், டிஸ்கஷன், ஜி சூட், அதர்ஸ். இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இப்போ போஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கஷன் வந்து சேம் தான். பட் போஸ்ட்ல என்னன்னா, நம்ம வந்து அந்த டாபிக் கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் கொடுத்துருப்போம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாரிபிகேஷனுக்காக ஒரு கமெண்ட்ஸ் அங்கே கேட்கலாம் அந்த டாபிக் கீழே அப்படின்னா, ஸ்டாஃப் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணலாம். அதோட நம்ம ஃபேஸ்புக்ல இல்லைன்னா இன்ஸ்டால எல்லாம் பார்த்துருப்போம், ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல வரும். பட் போஸ்ட்ல எப்படின்னா, நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் கேட்ட கமெண்ட்டுக்கு ஸ்டாஃப் மட்டும் தான் ரிப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் கமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ரிப்ளை பண்ண முடியாது. இது நான் காமிக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ டிஸ்கஷன் அப்படின்னா ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல, அதாவது ஒரு டிஸ்கஷன் பேனல் மாதிரி தான். ஒரு டாபிக் போட்டுட்டு அது கீழே வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணலாம், ஸ்டாஃப் கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸ்டூடெண்டோட கமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து இன்னொரு கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இது இப்படி சொல்றேங்கன்னா நான் அதை ஒத்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் அப்படியே ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல போயிட்டு இருக்கோம். டிஸ்கஷன் பேனல் மாதிரி நீங்க வந்து இதை யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு கண்டென்ட்டாகவும் இருக்கும். டிஸ்கஷன் நீங்க அதுலயே வந்து இப்ப இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் எடுத்த ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் வச்சு மார்க்லாம் அப்டேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இதுல கிரியேட் பண்ணி நீங்க ஒரு டிஸ்கஷன் பேனலா போய்கிட்டே இருக்கும், நீங்க இது பண்ணலாம். அட்டாச் ஃபைல், இது எப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஃபைல் இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள். ஓகே, நான் இருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த ஃபைல் வந்து நீங்க உங்ககிட்ட லோக்கலா ஒரு பிபிடி இருக்கலாம், இதை நான் இங்க கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட்ல தான் நீங்க வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும். மற்ற வேற எந்த ஃபைலும் அப்லோட் பண்ண முடியாது. ஸோ டாக்எக்ஸ், பிபிடி, பிபிடிஎக்ஸ், எக்ஸ்எல்எஸ், எக்ஸ்எல்எக்ஸ் மீன்ஸ் என்னன்னா பிபிடி டாக்குமெண்ட், அப்புறம் எக்ஸ்எல் ஃபைல், பிடிஎஃப் ஃபைல், MP3 ஆடியோ ஃபைல் ஆர் MP4 வீடியோ ஃபைல். இந்த மாதிரி 5 கேட்டகரி ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியும். வேணும்னா நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க விட்டுலாம். ஃபைல் எதுவும் அப்லோட் பண்ணுன்ற அவசியம் எல்லாம் விட்டுலாம். ஸோ பப்ளிஷ் ஆன், இது எதுக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் இப்போ வந்து ஸ்டாஃபுக்கு வந்து டைம் டெய்லியும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ன்ற டைம் இருக்காது.
இல்ல ரீசன் இருக்காது. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு நாள் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கே வந்து மொத்த டாபிக்ஸ் அந்த யூனிட் கிரியேட் பண்ணி அந்த யூனிட்ல எவ்வளவு டாபிக்ஸ் வேணுமோ அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த பப்ளிஷ் ஆன் என்னைக்கு கொடுக்குறீங்களோ, எந்த டேட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த டேட்டுக்கு தான் அந்த டாபிக் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசிபிளா இருக்கும். இப்ப நான் இன்னைக்கு டேட் சாட்டர்டே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த டாபிக் இன்னைக்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு விசிபிள் ஆயிடும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கலாம், படிக்க முடியும். சப்போஸ் நான் வந்து மண்டே 7th கொடுக்குறேன்னா 7th அன்னைக்கு தான் உனக்கு அந்த டாபிக் விசிபிள் ஆகும். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு சாட்டர்டே கொடுக்குறேன் இந்த டாபிக், ஹோப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். டைப் போஸ்ட் ஃபைல் நான் எதுவும் அட்டாச் பண்ணல. கண்டென்ட் இங்க நான் சொன்னேன்ல டெக்ஸ்ட் எடிட்டரு, இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு நல்ல கண்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை இது மாதிரியும் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இது கண்டென்ட் வந்து நான் வச்சிருக்கேன், நான் அதுல இருந்து எடுத்து போடுறேன். இப்போ நான் இது ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் அது இது கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்றேன். ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அழகா இது பண்ணணும்னு பாக்குறேன். ஸோ டெக்ஸ்ட் கலர்லாம் ஆட் பண்றோம். இதை வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அதை வந்து ஒரு புல்லட்டினா கொடுக்கணும்னு பாக்குறேன். இதுல வந்து நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு வேர்ட் ஃபைல் மாதிரி தான் இது. நீங்க அந்த இதுல என்ன யூஸ் பண்ணீங்க, டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணணுமா டேபிள் இன்சர்ட் பண்ண முடியும், இல்ல ஆடியோ வீடியோ அந்த லிங்க் ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ணணுமா பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் அதுல சேம் அந்த வேர்ட் ஃபைல் எப்படி யூஸ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான். ஸோ நான் இப்போ இங்க ஒரு இமேஜ் நான் ஆட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன். இங்க இன்சர்ட் இமேஜ் கொடுக்குறேன். அதுல வந்து லோக்கல் ஃபைல் இருக்கு, செலக்ட் பண்றேன். நான் சென்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் இது ஒரு கண்டென்ட் வந்து டாபிக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு டாபிக் கண்டென்ட் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். இமேஜஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். யூனிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டாபிக் வந்து நான் என்ன டாபிக் வேணுமோ அதை கொடுத்துருக்கேன். ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் பார்ட் 1, சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ட் 1 கொடுக்குறேன். டைப் வந்து போஸ்ட், ஃபைல் எதுவும் நான் அட்டாச் பண்ணல. பப்ளிஷ் வந்து நான் இன்னைக்கே பப்ளிஷ் பண்றேன். இதே டாபிக் கொடுக்குறேன். மேம் ஆடிபிளா இருக்கா மேம் இல்ல கம்மியா? ஓகே ஓகே. நம்ம கிரியேட் பண்ண டாபிக் வந்து இங்க வந்து அந்த யூனிட் கீழே நான் அங்க வந்து யூனிட் 1 கொடுத்தேன். டாபிக் டைட்டில் வந்து ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் பார்ட் 1 கொடுத்தேன். ஸோ அந்த யூனிட் கீழே அந்த டாபிக் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நம்ம அந்த யூனிட் கீழே கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஒவ்வொரு டாபிக்கும் ஒரு கார்ட்ஸ் மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் ஆகும், இண்டென்ட் ஆகி. ஸோ அவைலபிள் ஃப்ரம் இன்னைக்கு டேட்ல இருந்து இது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பப்ளிஷ்ட்னு காமிக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வியூடு, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றது வந்து இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல உள்ள கண்டென்ட் எடுத்துட்டு போகும். இங்க நீங்க கிரியேட் பண்ண கண்டென்ட் இருக்கு, இமேஜஸ் இருக்கு. ஸோ நான் கமெண்ட் செக்ஷன் சொன்னேன்ல, அது வந்து இதுதான். இதுவும் ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் இதுல ஏதாவது எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நான் இதுல கேட்கலாம். ஸ்டாஃப் வியூ. இப்போ நான் வந்து ஒன் செகண்ட். இது வந்து ஸ்டாஃப் வியூ. நம்ம டாபிக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாபிக் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இப்படி கண்டென்ட் காமிக்குது. இது வந்து எப்படின்னா இந்த கமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து ரியல் டைம் கமெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ நீங்க இந்த கமெண்ட் டைப் பண்ணிட்டோ இல்ல ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாதான் கமெண்ட் காமிக்கணும் ஆப்ஷன் இல்லை. இது ரியல் டைம். ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஒரு கமெண்ட் டைப் பண்ணி அனுப்புறான்னா நீங்க சப்போஸ் இந்த பேஜ்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஸோ இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட் வியூல போறேன். மேம் இந்த வியூ தெரியுதா, இந்த ஸ்கிரீன் தெரியுதா மேம் ஸ்டூடெண்டோடது? ஹலோ ஓகே. இது வந்து ஸ்டூடெண்டோட வியூ. ஸ்டூடெண்ட் வியூல வந்து சேம் டாபிக் கிளிக் பண்ணானா அவனுக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும்.
அவனுக்கும் அதே மாதிரி யூனிட் கீழே அந்த பர்டிகுலர் யூனிட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அது இங்க ப்ளூ கலர் கார்டா டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அந்த கார்டு கீழே என்னென்ன டாபிக் ஸ்டாஃப் கிரியேட் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் இங்க இந்த கார்டா டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கீழே இந்த டாபிக் போஸ்ட் டாபிக் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ கிளிக் பண்றான் ஸ்டூடெண்ட், கிளிக் பண்ணி உள்ள என்டர் ஆனதும் அவனுக்கும் இதே மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் கண்டென்ட். இங்க வந்து அவன் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்கலாம் எனி அதர் அப்படி ஒரு கமெண்ட் என்டர் பண்றான். ஸோ ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அங்க கமெண்ட் வந்துடும் இந்த இடத்துல. இது விசிபிளா தானே இருக்கு, எல்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்களா? புரியுதா இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்ல கண்டினியூ பண்ணலாமா? கண்டினியூ பண்ணலாம் சார். ஓகே. ஸோ அவனோட கமெண்ட் இங்க டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும். ஸோ ஸ்டாஃப் பார்த்தாங்கன்னா ரிப்ளை கிளிக் பண்ணா சாரி நான் வந்து ஒண்ணு மறந்துட்டேன் சொல்றதுக்கு. இது உங்களுக்கு இங்க ரெண்டும் ஒரே மேஜா இருக்கனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஸோ மெயின் திங் என்னன்னா, நீங்க இங்க ஹோம் பேஜ்ல இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இங்க மேல ஐகான் தெரியுது, உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் ஐகான் தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எடிட் ப்ரொஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். எடிட் ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட நேம், யூசர் ஐடி, அதாவது யூசர் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும். சேம் உங்களோட பாஸ்வேர்டையும் நீங்க வந்து இங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப பை டிஃபால்ட் வந்து 1 to 8 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கு. நீங்க வந்து சைன்இன் பண்ணதுமே உங்களோட பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்றது வந்து நல்லது செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக. நீங்க வந்து கரண்ட் பாஸ்வேர்டு என்னவோ அந்த கரண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு நியூ பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் ஆகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்ப சொல்றேன், என்னோட கரண்ட் பாஸ்வேர்டு 1 2 3 4 4 8 வரைக்கும் நான் கொடுக்குறேன். நியூ பாஸ்வேர்டு வந்து நியூ பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன். சப்மிட் கொடுத்தோம்னா பாஸ்வேர்டு அப்டேட் ஆகி சைன் அவுட் ஆயிடும். ஸோ சைன் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் திரும்ப பழைய பாஸ்வேர்டு போட்டு இப்ப புதுசா சேஞ்ச் பண்ண பாஸ்வேர்டு போட்டு நான் உள்ள என்டர் ஆகுறேன். இது நான் அப்பயே சொல்லணும்னு நினைச்ச மாட்டேன். மெயின் திங், நீங்க சைன் இன் பண்ணதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சரை வந்து நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். நான் வேற ஏதாவது ப்ரொஃபைல் பிக்சர் போடுறேன், ஏன்னா இது குழப்படியா இருக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஸ்டாஃப் வித்தியாசம் தெரியணும். ஸோ ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து அப்டேட் ஆயிடும். நீங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் அப்டேட் ஆயிடுச்சா, இன்னொரு தடவை சைன் அவுட் பண்ணிட்டு சைன் இன் பண்ணோடனே உங்க ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து இங்க அப்டேட் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ நான் இங்க உள்ள போறேன், டாபிக் செக்ஷனுக்கு போறேன். இங்க மெயின் கன்சோல்ல காமிக்கிறேன். இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்டு, 1 ஆக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட், இன் செஷன் யூசர். நான் ஒன்று சொன்னேன்னா, இப்போ இங்க வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன் செஷன்ல இருக்கான். ஸோ இங்க இன் செஷன் 1 யூசர்னு காமிக்கும். தென் இங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொன்னல, இங்க பர்டிகுலர் டேட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வியூடு வந்து 1ன்னு காமிக்குது. ஸோ டே பை டே அது அப்படியே இங்க ஃபுல்லா அந்த எவ்ரி மந்த் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டே இங்க கிராஃபா. ஸோ போஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோம், ப்ரெசன்டேஷன்ல ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ரீசெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணது வந்துருச்சு. கண்டென்ட் போஸ்ட் மட்டும் தான் இப்போ கிரியேட் பண்ணிருக்கனால அது பார்ட் ஃபில்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஓகே, இங்க வந்துட்டோம். இப்போ அது காமிக்கும், இது டெமோ 1, இது ஸ்டூடெண்ட் போட்ட ரிப்ளை, சாரி கமெண்ட். நான் வந்து இப்போ அவனுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். இப்போ நான் சென்ட் பண்ணேன்னா இது ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கா, ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து போட்ட கமெண்ட்டுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கனால அதுக்கு கீழே சைல்டா இன்னொரு கமெண்ட் நமக்கு வந்து வரும். இது வேணும்னா ஸ்டாஃப் வந்து திரும்ப அந்த கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கும் அந்த கமெண்ட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே இருக்கும். ஸோ அவன் வேணும்னாலும் அவன் கமெண்ட்டை வந்து டெலீட் பண்ண முடியும். ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களோட கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இப்போ வந்து இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், அவன் வந்து இப்போ
அவன் ஒரு கமெண்ட் போடுறான்னா அவன் வந்து இதே மாதிரி ஒரு கமெண்ட் தான் வரும். அவன் வந்து இந்த கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது. இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது. ஸ்டாஃபோட கமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு கமெண்டா வந்து இப்படி இன்னொரு கமெண்டா தான் போட முடியும். இது வந்து போஸ்டோட போஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகே, இது ஒரு செஷன் இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நான் இன்னொரு டாபிக் கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது ஸ்டூடெண்ட் வியூ, ஸ்டாஃபோட வியூல இன்னொன்று என்னன்னா, இங்க ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் வியூஸ் அப்படின்ற ஒரு டேப் இருக்கும். இது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்ல வந்து டிஃபால்ட்டா இன்னைக்கு டேட்ல வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த டாபிக்கை பார்த்துருக்காங்கன்ற டீட்டெயில் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி பர்டிகுலர் டாபிக்கு இது ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் மாதிரி. அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்துருக்கான், எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான்றது இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஸோ இப்போ டெமோ 1 வந்து அந்த இதை பார்த்துருக்கான். நான் கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணா 5.20 மினிட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த டாபிக்கை கவர் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ இதை வச்சு வந்து ஸ்டாஃப் வந்து இது பண்ணலாம். சப்போஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கான், ஆக்டிவா இருக்கானா, வந்து டாபிக்ஸ் எல்லாம் பாக்குறானா, கோர்ஸை வந்து வியூ பண்றானா, எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றான் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ராக் மாதிரி ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீ இதுலயும் அதே மாதிரி என்னைக்கு டேட் வேணுமோ அந்த டேட் செலக்ட் பண்ணி நீங்க செக் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து போஸ்ட் கேட்டகரியில ஒரு டாபிக் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் கேட்டகரியில வந்து ஒரு டாபிக் கிரியேட் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை 2 சொல்லியிருக்கேன். ஜி சூட்னா ஜி சூட் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து நம்ம ஜி சூட்ல வந்து நிறைய இருக்கும். இந்த சர்வே, ஹேண்ட் அவுட்ஸ்னா வேர்டு, அப்புறம் ஸ்லைட் ஷோனா பிபிடி, ஒர்க் ஃப்ளோனா எக்ஸல், ஒயிட் போர்ட், நோட்ஸ், பிக்டோரியல்ஸ்னா ட்ரா, இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்லைட் ஷோ வந்து அட்டாச் பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்லைட் ஷோ கிளிக் பண்றேன். சாம்பிளுக்கு இப்போ சாம்பிளுக்கு இது ஒரு ஸ்லைட் ஷோ நான் எடுத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு எதுக்காக சொல்றேன்னா, ஒரு கண்டென்ட் வந்து நீங்க இப்படிதான் போய் ஆகணும்னு இல்லை. நீங்க வந்து ஒரு பிபிடியோ இல்ல வேர்ட் ஃபைலோ இல்ல ஒரு சர்வே கூட நீங்க அதுல இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சாம்பிள் பிபிடி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து ஷேர்ல போயிட்டு சேஞ்ச் டு எனி ஒன் வித் லிங்க் அப்படி கொடுத்துட்டு இந்த லிங்கை நான் காப்பி பண்ணிட்டேன். அதாவது இப்போ நான் ஒரு பிபிடி ஆன்லைன்ல கிளவுட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க் காப்பி பண்ணியிருக்கேன். நல்லா கவனமா வச்சுக்கோங்க, நீங்க இந்த லிங்க் காப்பி பண்ணக்கூடாது. இங்க ஷேர்ன்ற ஆப்ஷன்ல போய் இதுல எனி ஒன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணணும். அதை வந்து இங்க நம்ம பேஸ்ட் ஒரு லிங்க்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இதுல பேஸ்ட் பண்றோம். எந்த டூல் வேணுமோ நம்ம அந்த டூல் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க் இங்க ஷேர் பேஸ்ட் பண்றோம். இது வந்து ஜி சூட்டுக்கு நான் சொல்றேன். டாபிக் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாபிக் கொடுக்குறேன். பப்ளிஷ் ஆன் வந்து இதை இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் இது வந்து மண்டே கொடுக்குறேன் பப்ளிஷ். நல்லா பாருங்க, சாட்டர்டே கொடுக்கல, மண்டே கொடுக்குறேன் பப்ளிஷ். ஸோ கண்டென்ட் ஏதாவது வேணும்னா நீங்க கண்டென்ட் கொடுக்கலாம், இல்ல வேண்டாம்னா விட்டுறலாம். அந்த லிங்க் மட்டும் இருக்கட்டும். டாபிக் கிரியேட் பண்றேன். டாபிக் கிரியேட் ஆனது இங்க ஜி சூட்ன்ற கேட்டகரியில சாம்பிள் பிபிடின்னு கிரியேட் ஆயிருக்கு. அன்பப்ளிஷ்டுன்னு வந்திருக்கு. நான் போய் சொன்னா எந்த டேட் நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த டேட்ல தான் பப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ நம்ம 7th கொடுத்துருக்கோம், அன்னைக்கு தான் பப்ளிஷ் ஆகும். 5th கொடுத்துருக்கனால இன்னைக்கு பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட் வியூல நம்ம போய் செக் பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த பப்ளிஷ் ஆனது மட்டும்தான் எனேபிள் ஆகும். அவனால வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும். அன்பப்ளிஷ்ட் வந்து வராது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த உள்ள கண்டென்ட் போறேன். இந்த ஜி சூட் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சேம் கமெண்ட் செக்ஷன் இருக்கும். நீங்க கொடுத்த கண்டென்ட் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். பட் அந்த லிங்க் என்னன்னா இங்க கிளிக் ஹியர்னு ஒரு பட்டன் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ நீங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது அந்த பிபிடிக்கு வந்து
அது ரீடைரக்ட் பண்ணும். எந்த பிபிடி இருக்கோ அந்த பிபிடிக்கு போகும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்ட்டும் இதுல ஆக்டிவா இந்த பிபிடியில ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்லை இது பண்ணலாம். அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும். அதுக்காக இந்த இது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் இங்க வந்து இந்த போஸ்ட் வந்து நம்ம எடிட் பண்ண முடியும். கண்டென்ட்டோ இல்லை இதையோ எடிட் பண்ணலாம், அப்டேட் பண்ணலாம். சேம் வந்து இந்த கண்டென்ட் வேண்டாம்னா நம்ம இப்போ தெரியாம தப்பா கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெலிட் போஸ்ட் கொடுக்கலாம். கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து டெலிட் ஆயிடும். டெலிட் ஆயிட்டு ரீடைரக்ட் ஆயிடும். ஓகே, இது வந்து ஜி சூட்டுக்கு. அதே மாதிரி அதர்ஸும் வந்து நீங்க சேம் வேற ஏதாவது லிங்க் ஒரு வேற இந்த ஸ்காம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி HTML5 கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வேற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ரிசோர்சஸ் வந்து இன்டராக்டிவ் வீடியோஸ் இல்லை அந்த மாதிரி சர்வைஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். நீங்க அதோட இதை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்கை வந்து இங்க பேஸ்ட் பண்ணியும் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு இது. நான் இப்ப டிஸ்கஷன் சொல்றேன். போஸ்ட், டிஸ்கஷன், ஜி சூட், அதர்ஸ் இந்த 4க்கான இப்ப டிஸ்கஷன் சொல்றேன். இந்த 3க்கான வித்தியாசம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதா? ஜி சூட் எதுக்கு, அதர்ஸ் எதுக்கு, போஸ்ட் எதுக்குன்றது. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ, இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ, நோ சார். ஓகே ஓகே, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? சரி, இப்போ வந்து டிஸ்கஷன் பாக்குறேன். டிஸ்கஷன்ல வந்து நான் டைட்டில் கொடுக்குறேன், பார்ட் 2ன்னு டைட்டில் கொடுக்குறேன். இப்போ டிஸ்கஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அட்டாச் ஃபைல்ல வந்து இப்போ நான் ஒரு ஃபைல் செலக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து ஜி சூட்ல கிளவுட்ல போய் ஒரு பிபிடி ஃபைலோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம இங்க கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். சப்போஸ் நீங்க வந்து லோக்கலா உங்க இதுலயே ஒரு பிபிடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்டோட ஷேர் பண்ணணும்னா அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கு நான் இப்போ இந்த பிபிடி செலக்ட் பண்றேன், ஜாவா 1 பிபிடி. இந்த ஃபைல் அட்டாச் ஆயிடுச்சு. பப்ளிஷ் ஆன், நான் வந்து இன்னைக்கே பப்ளிஷ் பண்றேன் இந்த இது கண்டென்ட்டை. ஸோ டாபிக் கண்டென்ட்ல வந்து நான் இன்னொரு கண்டென்ட் வச்சிருக்கேன், அதை வந்து நான் இங்க பேஸ்ட் பண்றேன். இப்போ நான் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்னா இது வந்து நான் ஒரு நோட் பேட்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதுல இருந்து பேஸ்ட் பண்றேன். நீங்க எப்படி பண்ணணுமோ அது உங்க இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஒரு கண்டென்ட் ரெடி பண்றத. இப்போ நான் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஹெட்டிங் மாதிரி கொடுக்குறேன். இப்போ நான் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன், ஃபைல் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்றேன். இங்க வந்து கிரியேட் டாபிக் கொடுக்கணும், அந்த டாபிக் கிரியேட் ஆயிடும். சாரி, இது வந்து நான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணோம். இந்த டாபிக் கிரியேட் பண்ணாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயில் போகும். பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து இந்த டேட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மெயில் போகும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து மெயில் செக் பண்ணலாம். நீங்க ஊப்ஸ் கான்செப்ட் பார்ட் 2 கிரியேட் ஆயிருக்கு, பப்ளிஷ்டு. இப்போ இது உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அட்டாச் பண்ண அந்த ஃபைல் இருக்குல்ல, பிபிடி ஃபைல், அது வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதை அப்படியே இங்கே வந்து அவன் ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும் அந்த பிபிடி, பர்டிகுலர் பிபிடி. ஸோ கண்டென்ட்டும் அதுல நீங்க போடலாம். அதே சமயம் ஃபைல்ஸ், ஸ்டடி மெட்டீரியல், அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ண முடியும். அந்த பிபிடி ஃபார்மேட், டாக் ஃபார்மேட், எக்ஸல் ஃபார்மேட் அண்ட் வீடியோ, ஆடியோ இதெல்லாமே ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இங்க பிபிடி போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து இது வந்து டிஸ்கஷன். இந்த டாபிக் நம்ம எந்த கேட்டகரியில கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா டிஸ்கஷன்ற கேட்டகரியில கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட வித்தியாசம் என்னன்றதை நான் இப்ப காமிக்கிறேன். இங்க வந்து ஸ்டாஃப் ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்டோட வியூ காமிக்கிறேன். அவனுக்கு வந்து அந்த டிஸ்பிளே அடிச்சா, ஏன்னா பப்ளிஷ் பண்ணது வந்து 5th இன்னைக்கு டேட்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். டிஸ்கஷன்ற கேட்டகரியில ஊப் கான்செப்ட் பார்ட் 2 அப்படின்ற டாபிக் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ செலக்ட் பண்ணா, கிளிக் பண்ணா பார்ட் 2 ஓப்பன் ஆகும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இதே மாதிரி பிபிடி வந்து டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஸோ
நான் வந்து இங்க காமிச்சேன் தெரியுமா, போஸ்ட்ல என்ன காமிச்சேன், ஒரு ஸ்டாஃபோ இல்ல யாரோட கமெண்ட்டுக்கோ ஸ்டூடெண்டால ரிப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு. பட் இங்க எப்படின்னா, இந்த ஸ்டாஃப் பண்ண கமெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து ரிப்ளை ஆகும். இதே மாதிரி இன்னொரு கமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இன்னொரு ரிப்ளை வரும். அந்த மாதிரி ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல போயிட்டு இருக்கோம். டிஸ்கஷன் இண்டிவிஜுவல் கமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்ல ஸ்டாஃபோ கமெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த கமெண்ட்டுக்கு வந்து திரும்ப சைல்டு மாதிரி இன்னொரு கமெண்ட் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல டிஸ்கஷன் பேனல் மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதிரி கமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல போயிட்டு இருக்கோம். இதுதான் டிஸ்கஷனுக்கும் போஸ்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இப்ப நீங்க போஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்டால ஸ்டாஃபோட கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டாஃப் வந்து ஸ்டூடெண்டோட கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியும். அதுதான் போஸ்ட்டுக்குள்ள வித்தியாசம். நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இங்க கண்டென்ட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, நான் இப்ப வெறும் கண்டென்ட் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் பிபிடி ஃபைல் வந்து நான் லோக்கலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட கண்டென்ட்டை. இப்ப இது வந்து இன்னொரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு அப்ப புரியும் எது யூனிட்னு. யூனிட் 2 இப்ப யூனிட் 1 நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகாது. நான் யூனிட் 2 கிரியேட் பண்றேன். யூனிட் 2 கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா இதுதான் வியூ. நான் சொன்னேன்னா நீங்க கிரியேட் பண்ற ஒவ்வொரு யூனிட்டும் இந்த ப்ளூ கார்ட்ஸ்ல கீழே டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த யூனிட் கீழே நீங்க கிரியேட் பண்ற டாபிக்ஸ் எல்லாம் அந்தந்த யூனிட் கீழே வந்து இப்படி டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் இன்னொரு டாபிக் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். யூனிட் 2க்கு கிரியேட் பண்றேன் நான். ஒரு டைட்டில் கிரியேட் பண்றேன். இது வந்து டிஸ்கஷன் பேனலாவே இருக்கட்டும். இன்னைக்கு பப்ளிஷ் பண்றேன். கண்டென்ட் வந்து நான் இப்போ சும்மா சாம்பிளுக்கு இங்க இருக்க கண்டென்ட் எடுத்து போடுறேன். போட்டுட்டேன். நான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், லோக்கல்ல இருக்க ஃபைல் ஒன்று அட்டாச் பண்ணோம். பிபிடி ஃபைலோ டாக்ஸ் அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணோம். இப்போ நீங்க யூடியூப்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோஸ் இருக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த வீடியோஸ் இதுல ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த யூடியூப்ல போயிட்டு அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணலாம். ஸோ நான் இங்க ஒரு வீடியோ யூஆர்எல் காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கேன் யூடியூபோடது. இப்ப அந்த வீடியோ நான் ஸ்டூடெண்ட் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா இங்க இன்சர்ட் வீடியோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நம்ம இமேஜ் பார்த்தோம் எப்படி பண்றோங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்சர்ட் வீடியோன்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. செலக்ட் பண்ணி சோர்ஸ்ல வந்து நம்ம யூடியூப் லிங்க் கொடுக்கணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இமேஜ் மட்டும்தான் நம்ம லோக்கலாவும் சேவ் பண்ண முடியும். இல்ல யூடியூப் லிங்க் ஆன்லைன் லிங்க் கொடுத்து பிளேஸ் பண்ண முடியும். பட் இன்சர்ட் வீடியோன்ற ஆப்ஷன்ல நம்ம ஆன்லைன் வீடியோஸ் மட்டும்தான் இம்போர்ட் பண்ண முடியும், லோக்கல் வீடியோஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். இங்க யூடியூப் அந்த கண்டென்ட் வந்து இங்க டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு யூடியூப் வீடியோது. ஸோ நான் இங்க டாபிக் கிரியேட் பண்றேன். இந்த செகண்ட் யூனிட் கீழே டிஸ்கஷன்ல சாம்பிள் வீடியோன்ற டாபிக் கிரியேட் ஆயிருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த யூடியூபோட வீடியோ வந்து இங்க பிளே ஆகும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த கண்டென்ட்டும் இங்க இருக்கும், அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ நம்ம போடனாலும் இங்க பிளே பண்ண முடியும். இங்கே பாத்துக்கலாம். ஸோ இங்கேயும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கமெண்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அந்த மாதிரினா கமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வியூ காமிக்கிறேன். ஸோ அவனுக்கு வந்து செகண்ட் யூனிட் கிரியேட் ஆயிருக்கு, அது கீழே சாம்பிள் வீடியோ வந்துருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்டும் உள்ள போய் பார்க்கறான். இந்த மாதிரி இருக்கும் அது. ஸோ ஸ்டாஃப் வந்து இப்போ இங்க பார்க்கலாம், இன்னைக்கு டேட்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து இங்க லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். இது வந்து ஃபுல்லா டாபிக்ஸோட செக்ஷனு. இதுல நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ இது வந்து டாபிக் மெயினா இதுதான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டென்ட் டெலிவர் பண்றதுக்கோ இல்லை இது பண்றதுக்கோ. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து
பல விதமான கண்டென்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு பிபிடியோ டாக்குமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம், இல்லை இந்த மாதிரி வீடியோ ஃபைல் யூடியூப்ல இருக்க வீடியோஸ் ஆட் பண்ணலாம். நீங்க கண்டென்ட் அந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு கண்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து இங்க சாம்பிளுக்கு வந்து நான் எடிட் பண்றேன். நீங்க வந்து ஒரு கோடிங் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு கோடிங் எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன். இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இது வந்து கோடிங் இந்த இடத்துல நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ண முடியும். ஸோ இதை நீங்க ஒரு கண்டென்ட்டா பசங்களுக்கு வந்து டெலிவர் பண்றதுக்கு இதுவா இருக்கும் டாபிக் செக்ஷன். இதுதான் டாபிக்ஸோட இது. இல்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா, இல்ல ஏதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்க, திரும்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா இந்த டாபிக்ஸ் இது வந்து மெயின் திங், இதுதான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறது. டவுட் எதுவும் இல்லையா? மூவ் ஆகலாமா? அடுத்தது போலாமா? ஓகே, அடுத்தது கொஸ்டின் பேங்க் அண்ட் ரிசோர்சஸ். இது எதுக்குன்னா ஜென்ரலா இப்ப நம்ம ஒரு டாபிக்லயே ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம். சப்போஸ் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் வந்து பசங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க அப்லோட் மெட்டீரியல்ஸ்ல போயிட்டு எந்த டைப் கொஸ்டின் பேங்கோ ஸ்டடி மெட்டீரியலோ செலக்ட் பண்ணிட்டு மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் 2 ஃபைல் சூஸ் பண்றேன். 2 ஃபைல் சூஸ் பண்ணிட்டு அப்லோட் கொடுத்தோம்னா இங்க வந்து அந்த ஃபைல் அப்லோட் ஆயிடும். இப்போ கொஸ்டின் டிஸ்கிரிப்டிவ் பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம், டெலிட் பண்ணலாம் ஸ்டாஃப். அதே மாதிரி ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல நம்ம பிபிடி செலக்ட் பண்றேன். ஓகே, அப்லோட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேங்க்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸும் நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இது விசிபிளா இருக்கும்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்றான் கொஸ்டின் பேங்க் அண்ட் ரிசோர்ஸ்னா இந்த மாதிரி காமிக்கும். அவங்க வந்து கிளிக் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆயிடும். ஸ்டடி மெட்டீரியலோ கொஸ்டின் பேங்கோ கிளிக் பண்ணோடனே அவங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிடும். இது வந்து ஒரு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரியும் இருக்கும். மெட்டீரியல்ஸ் எப்ப வேணாலும் அவைலபிளா இருக்கும். சவுண்ட் குறைங்க, கேட்கல, தவறு. அடுத்தது வந்து கொலாபரேஷன்ல குரூப் டாஸ்க். இப்ப நான் சொல்றேன், இந்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ஸ்ல வந்து குரூப் கிரியேட் பண்ணோமா, குரூப் 1 அந்த மாதிரி குரூப் கிரியேட் பண்ணோம். அது எதுக்குன்னா, இங்க குரூப் டாஸ்க்ல கிரியேட் கொலாபரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ல இப்ப டைட்டில் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இதை வந்து எந்த கொலாபரேஷன், அதாவது இந்த டாஸ்க் வந்து எந்த குரூப்புக்கு அசைன் பண்றோன்றத இங்க செலக்ட் பண்ணோம். இப்ப இங்க மல்டிபிள் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். குரூப் 1 குரூப் 2 மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் ஆகும். நீங்க அந்த பர்டிகுலர் குரூப்பாவும் செலக்ட் பண்ணலாம். இல்ல எல்லா குரூப்புமே வேணும்னா ஆல் குரூப்ஸ் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா குரூப்பும் செலக்ட் ஆயிடும். எல்லா குரூப்புக்கும் சென்ட் ஆயிடும். இப்போ வந்து நம்ம குரூப் 1 செலக்ட் பண்றோம். அவைலபிள் ஆன் என்னையில இருந்து அவைலபிளா இருக்குன்னா நான் இன்னைக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ எந்த டூல்ஸ்ல இருந்து நம்ம பண்ண போறோம்னா, இப்போ நான் கூகுள் டிராயிங் இருக்கு, அதுல போறேன். ஒரு அன்டைட்டில் டிராயிங் ஒன்று கிரியேட் ஆகும். இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு டாஸ்க் மாதிரி கொடுக்க போறேன்.
இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இது ஒரு டாஸ்க் மாதிரி பசங்களை ஃப்ளோ சார்ட் வரைய சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஷேர்ல வந்து சாம்பிள் சேவ் பண்றேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இங்க வந்து அதே மாதிரி நான் சேஞ்ச் டு எனி ஒன் லிங்க் கொடுத்துட்டு காப்பி லிங்க் இருக்கும். காப்பி லிங்க் பண்ணிட்டு நான் இங்க அந்த லிங்கை இங்க பேஸ்ட் பண்றேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு கிரியேட் கொலாபரேஷன் அப்படி கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்தனா இங்க கிரியேட் ஆகும். கிளிக் பண்ணா இங்க வந்து நம்ம கொடுக்குற கண்டென்ட் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து நம்ம சாம்பிளுக்கு அந்த பசங்க பண்ணிட்டாங்களா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக லிங்க் இருக்கும். நம்ம அந்த பேஜுக்கு எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ இப்போ பசங்க யாராவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இது டீடைல்ஸ் இங்க இருக்கும். இதே ஸ்டூடெண்ட் வியூ பாத்தீங்கன்னா குரூப் டாஸ்க்ல அவனுக்கு இங்க ஃப்ளோ சார்ட் காமிக்கும். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த குரூப்ல இருக்கனால இவனுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. சப்போஸ் இந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஓகே அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் குரூப்ல இருக்கிறான்னா அவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த இது போகும் அந்த டாஸ்க். மற்ற வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கும் போகாது. அந்த குரூப்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த டாஸ்க் அவைலபிளா இருக்கும். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் கிளிக் பண்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு இங்க கிளிக் டு ஓப்பன் கொடுத்தா அந்த லிங்க்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அங்க வேணும்னா அதை டிராப் பண்ண முடியும். டிராப் பண்ண உடனே ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அங்க விசிபிள் ஆயிடும். ஸோ இப்போ ஸ்டாஃப் வந்து இது வந்து ஸ்டாஃபோட வியூ. ஸ்டாஃப் பாக்குறாங்க பசங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டு குரூப் நேம் அந்த பர்டிகுலர் குரூப் செலக்ட் ஆயிடும். அப்டேட் குரூப் ஸ்கோர் அந்த குரூப்புக்கு வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி கொடுக்குறோம். இப்போ 10 மார்க்ஸ் கொடுக்குறோன்னா அந்த மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே அந்த 10 மார்க் அங்கே ஆட் ஆயிடும். இப்போ நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன், மார்க் அப்டேட்டடு. ஸோ இது வந்து திரும்ப வந்து நீங்க கடைசி வரைக்கும் பசங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணலாம் மார்க். இப்போ திரும்ப வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்க மார்க் கம்மி பண்ண ரெடியூஸ் பண்றதோ இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்றதோ பண்ணலாம். வேற ஃபீட்பேக் ஏதாவது மாத்தினாலும் மாத்தலாம். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆயிடும் ஃபீட்பேக்கு, அவனுக்கு எவ்வளவு ஸ்கோர்ன்றத விஷயம் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிடும். இது வந்து குரூப் டாஸ்க்ல வந்துடும். இது வந்து கொலாபரேஷன் பார்ட்ல குரூப் டாஸ்க்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸும் ஒன்று இருக்கும். இது என்னன்னா நம்ம ஜென்ரலா கிரியேட் மீட் கொடுத்தோம்னா நம்ம கூகுள் மீட்டுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணுவோம். இந்த இது கூகுள் கேலண்டருக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அங்க என்ன பண்ணோம்னா இப்ப பர்டிகுலர் டைமோ இல்லை எதுக்கோ வந்து மீட் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆட் கூகுள் மீட் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். பண்ணிட்டு இதுல என்ன பண்றோம், இந்த லிங்க் இருக்கும், இந்த காப்பி கான்ஃபரன்ஸ் இன்ஃபோ இந்த லிங்க் இருக்கும், யூஆர்எல் லிங்க். இது காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம மீட்டிங் டைட்டில் கொடுக்குறோம். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமா இல்லை பர்டிகுலர் குரூப்புக்கா அந்த மீட்டிங்ன்றது வந்து அதையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு மீட்டிங் டேட் என்னைக்குன்றது கொடுத்துட்டு ஹோஸ்டிங் யூஆர்எல் அந்த யூஆர்எல் கொடுத்துட்டு நம்ம இங்க ஷேர் கொடுப்போம். ஷேர் கொடுத்தா அந்த நம்ம கிரியேட் பண்ண லிங்க் வந்து இங்க கிரியேட் ஆயிடும். இந்த மீட்டிங் லிங்க் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சாரி எக்ஸல் ஃபார்மட் தெரியல நீங்களோ. இது இப்போ ஸ்டார்டிங்ல ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸல் தெரியலையா ஃபைல்? தெரியல சார். அது அப்பவே சொல்லிருக்கலாமே, நான் தான் டவுட் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அப்பதானே தெரியும் அது. ஓகே இப்ப இது வரைக்கும் இப்ப இந்த எவாலுவேஷன்ல வந்து பிசிஎஸ்ஏ டிஸ்கிரிப்டிவ் அசைன்மெண்ட் அப்புறம் கிரேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது வந்து மெயின் கண்டென்ட். இது இப்ப ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு டைம் இல்ல. ஸோ இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம கோர்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கொலாபரேஷன்ல பார்த்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸோ இல்ல இந்த மாதிரி டாபிக்ஸோ கிரியேட் பண்ணி செக் பண்ணுங்க. நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு
உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்லை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு செஷன்ல அதை பார்க்கலாம். இந்த எவாலுவேஷன் பார்ட் மட்டும் தனியா ஒரு செஷன்ல வச்சு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா இது வந்து குவிசஸ்ல வந்து நம்ம சிஏக்கோ இல்லை எக்ஸாம்க்கோ இதை யூஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம இன்னொரு செஷன்ல தனியா பார்க்கலாம் எவாலுவேஷன் பார்ட்டை. பட் இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணதை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க, நீங்களே கிரியேட் பண்ணி இது பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இன்னொரு செஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து தெரியலன்னு சொன்னீங்களா எக்ஸல்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஆட் பண்றதுன்னு மட்டும் சொல்லி கொடுத்தா கொஞ்சம். அதான் நான் பேர் சொல்லிருக்கோம். இப்ப இந்த டவுன்லோட் ஹியர் கொடுக்குறோம். டவுன்லோட் ஆகுதா இந்த ஃபைல்? எக்ஸல் ஃபைல் டவுன்லோட் ஆனதை ஓபன் பண்ணினா இப்ப தெரியுதா எக்ஸல் ஃபைல்? தெரியும் சார். ஓகே சார். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர், ஸ்டூடெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் கொடுக்கணும். இப்ப நான் டெமோ ஆட் பண்றேன், டெமோ 1 ஆட் பண்றேன். இது கீழே வந்து நீங்க இப்ப வேற ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா, இப்ப 19 PCS 01, அதே மாதிரி 19 PCS 02, அந்த மாதிரி அப்படியே வரிசையா எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல உங்ககிட்ட வேற ஏதாவது இதுல இருந்துச்சுன்னா அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப வந்து எங்கிட்ட டெமோ மட்டும் இருக்கு, ஆட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்றேன். இந்த do you want to keep using this format வரும். அதுல எஸ் கொடுங்க, நோ கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா நாங்க கொடுக்குற டெம்ப்ளேட்டும் நீங்க அந்த சேவ் பண்ற ஃபைலும் சேம் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கணும். CSVல சேவ் பண்ணணும். சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் ரிமூவ் பண்றேன். ஓகே, இங்க வந்து நான் அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நம்ம அந்த ஃபைல் பாத்தீங்க. ஃபைல்ல வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டு இங்க அப்லோட் CSV ஃபைல்ல நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் டெம்ப்ளேட் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல்ல ஆட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இது வந்து ஆட் ஆயிடும். இங்க இந்த CSV ஃபார்மேட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல குவிஸ்ல, எஸ்ஏல, டிஸ்கிரிப்ட், இந்த எக்ஸாம் அசைன்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ற மெத்தடு. நம்ம அந்த CSV டவுன்லோட் பண்றோம். டவுன்லோட் பண்ண CSVல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஆட் பண்றோம். உங்களோட காமிக்கிறேன். CSV டவுன்லோட் பண்றோம். டவுன்லோட் பண்ணதுல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரை வந்து ஆட் பண்றோம். இதுல வந்து நம்ம வரிசையா கீழே தான் ஆட் பண்ணிட்டு போனோம் லைனா. நம்ம ரோ வைஸ்ல ஆட் பண்ணக்கூடாது. இப்ப அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்னா டெமோ 2 இந்த மாதிரி நம்ம லைனா கீழே தான் ஆட் பண்ணிட்டு போனோம். நம்ம சப்போஸ் தெரியாம இப்படி டெமோ 2 இந்த மாதிரி ரோ வைஸ் போக கூடாது. அது மாதிரி போனீங்கன்னா எரர் வரும், ஸ்டூடெண்ட் ஆட் ஆக மாட்டாங்க. நம்ம வந்து இப்படி கீழே வரிசையா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். இந்த மாதிரி தான் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம். இது வந்து ப்ரொசீஜர். ஓகே, சின்ன ரீகேப் மாதிரி சொல்றேன். ஸ்டார்டிங்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, சைன்இன் பண்ணதும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க எடிட் ப்ரொஃபைல்ல போயிட்டு உங்களோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க. வேணும்னா ப்ரொஃபைல் பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் வந்து என்ன பண்றீங்க, கோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்றீங்க. உங்களோட எக்ஸாக்ட் சப்ஜெக்டோட கோர்ஸ் கோடு, செமஸ்டர், எந்த டிபார்ட்மெண்ட், அப்புறம் எந்த இயர், அந்த இயர் அகாடமிக் இயர் அதில் ஒண்ணுதான் இருக்கும். அந்த இயர் கொடுத்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸோட நேம் வந்து என்டர் பண்றீங்க. கிரியேட் கோர்ஸ் கொடுத்தோன்னே கோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து வியூ கொடுத்து உள்ள போனீங்கன்னா இது டேஷ்போர்ட் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நீங்க கோர்ஸ் இன்ட்ரோ, இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ்க்கு வந்து கோர்ஸ் இன்ட்ரோ வந்து செலக்ட் பண்ணி எடிட் பண்றீங்க. தென் சிலபஸ் அப்புறம் டீச்சிங் பிளான் வந்து அப்டேட் பண்ணணும். கோர்ஸ் இன்ட்ரோ செலக்ட் பண்ணி டீச்சிங் பிளான், சிலபஸ் அப்புறம் கோர்ஸ் கண்டென்ட் வந்து அப்டேட் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. நியூ ஸ்டூடெண்ட்ல போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு சாம்பிள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது போட்டு பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ல போயிட்டு சாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஒரு 2-3 குரூப் கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டாபிக்ஸ்ல போயிட்டு யூனிட் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கிரியேட் பண்ணணும்.
கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாபிக்ஸ் இது பண்ணுங்க, கிரியேட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் கொஸ்டின் பேங்க்ல போயிட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. டாபிக்ஸ்ல வந்து 3 கேட்டகரி, அந்த போஸ்ட் அண்ட் டிஸ்கஷன் கேட்டகரி யூஸ் பண்ணி நீங்க எந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் டெலிவர் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் அட்டாச் பண்ணி டிஃப்ரெண்டா கிரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு செஷன்ல பார்ப்போம். அண்ட் எவாலுவேஷன் கேட்டகரி ஃபுல்லா வந்து ஒரு செஷன் தனியா வைக்கலாம், அது ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அவ்வளவுதான், இது வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சார் ஒரு டவுட். ஓகே மேம். இந்த எக்ஸல் ஷீட் இப்ப நீங்க தந்துருவீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு, இல்ல நாங்க கிரியேட் பண்ணணும்? இல்ல அதுதான் நான் சொன்னேன். நீங்க அங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல போனீங்கன்னா இங்கேயே அவைலபிளா இருக்கும் பாருங்க, டவுன்லோட் இல்ல அந்த CSV போட்டு நாங்க சேவ் பண்ணணும், அப்படிதானே? இல்ல வேண்டாம், நீங்க அதாவது சேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்க டவுன்லோட் ஹியர் இருக்கு, கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபைல் டவுன்லோட் ஆயிடும். ஸ்டூடெண்ட் டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் ஆகுதா, இந்த மாதிரி ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும். ஜஸ்ட் நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்டோட ஆட் பண்ணுங்க, ஸ்டூடெண்ட் டீடைல் ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் போயிட்டு ஃபைல் நீங்க எதுவும் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் சேவ் கொடுத்தா போதும். அதுல இங்க எஸ் கேட்கும், எஸ் கொடுங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க தனியா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும் இல்ல வேற ஏதாவது ஃபார்ம் கொடுக்குற அவசியம் இருக்காது. டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்டூடெண்டோட டிபார்ட்மெண்ட் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுக்கும்போது எஸ் கேட்கும், எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க. தென் நீங்க வந்துட்டு ஆட் ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து அந்த சேம் ஃபைல வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்டூடெண்டோட லிஸ்ட் வந்து ஆட் ஆயிடும். ஓகே ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இது வரைக்கும் நடத்த எதுவும் டவுட் இருந்தா கேட்டுங்க. செஞ்சு பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு டவுட் எப்படி வருது, எந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகுங்கிறது தெரியும். ஏன்னா இன்னமே LMS இதுலதான் நீங்க கோர்ஸ் கோடு எல்லாமே டீச்சிங் எல்லாமே இதுலதான் பண்ண போறீங்க. கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கிடையாது. நீங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம் நினைக்க வேணாம், அது இல்ல. இனிமே LMS த்ரூ LMS தான். அது அப்பதான் நான் வந்து செக் பண்ண முடியும் எவ்வளவு பேரு எத்தனை கோர்சஸ் நடத்திருக்காங்க, எவ்வளவு நிமிஷம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கோர்ஸை வந்து கவனிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத. ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இது வரைக்கும் புரியுது. யாருக்கு புரியல, இதுல டவுட் இருக்கு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் வியூல போகும்போது கொஞ்சம் லே அவுட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நீங்க வேற எங்க இருக்கு என்ன இருக்குன்றத வந்து யோசிக்க வேண்டாம், பேனிக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி மொபைல் லேஅவுட்ல வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வியூ வந்து. இங்க ஐகான் இருக்கும், கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க எடிட் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். ஸோ இங்க மெனு பார் இருக்கும், கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் அண்ட் queries இருக்கும். இங்க ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து கிரியேட் கோர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். அப்படி கீழே போனீங்கன்னா உங்களோட கிரியேட் பண்ண கோர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். வியூ கொடுத்தீங்கன்னா கோர்ஸோட டேஷ்போர்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போகும். இதுல வந்து என்னன்னா அதே சேம் அங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இந்த மெனு பார் வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சைட்ல வரும். நிறைய இதுல பார்த்துருப்பீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி வரும். ஸோ நீங்க அதுக்கப்புறம் இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி திரும்ப வியூ பண்ணிக்கலாம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம். ஸோ லே அவுட் மட்டும் இந்த மெனு வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம மொபைல் வியூல, சிஸ்டம் வியூல இங்க சைட்லயே வந்துடும். மொபைல் வியூல மட்டும் நம்ம இங்க கிளிக் பண்ணி மெனு சர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அவ்வளவுதான் மேம், நீங்க சொல்லுங்க. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஐ ஹவ் டவுட் சார். எஸ் மேம். சார் நீங்க சொன்னீங்க டவுன்லோட் ஆகி CS ஃபைலா வரணும் அப்படின்னு. ஆக்சுவலி சாதாரணமா எக்ஸல் ஃபார்மேட் எக்ஸல் சேவ் ஆகும் நமக்கு. ஆமா மேம். அப்ப CS அந்த ஃபார்மேட்னா நமக்கு எதுவும் சாஃப்ட்வேர் ஆட் பண்ணமா இல்ல அதுவாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாகுமா? அது CSV ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓபன் ஆயிடும். நீங்க எக்ஸல் வச்சிருந்தீங்கனாலே ஓபன் ஆயிடும். சரி, ஓகே சார், அதான் ஒரு டவுட். தேங்க்யூ சார். ஓகே மேம். Dear staff members, any other doubt? Sister, Sabin sister. Yes. So, any other doubt, sister?
No, pa. Okay, sister. So Thank you. just I want to do it. Then after that, if I find anything, in Senji path. Okay, sister. Dear staff members, நீங்க செஞ்சு பார்த்தாதான் அது எவ்வளவு டவுட் இருக்கு, என்ன மாதிரி நம்ம டிஃபிகல்டிஸ் வருதுங்கிறது நம்ம தெரிய முடியும். அதனால இந்த 1 வீக் வந்து நீங்க செஞ்சு பாருங்க. அந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து திரும்ப வந்து செஷன்ல அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி எவாலுவேஷன் செஷனும் வச்சுக்கலாம். Okay. ஓகே ஜான் சார். Yes, ma'am. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். கம்மிங் சாட்டர்டே வந்து இந்த செக்ஷன் திரும்ப இதே டயத்துக்கு நம்ம வச்சுக்கலாமா சார்? Okay, ma'am. ஓகே சார். Okay, ma'am. சீதா மேம். Thank you, ma'am. தேங்க்ஸ், வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிருங்க. Okay. Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to deliver the vote of thanks on this occasion. First of all, I thank God because of our management, our colleagues are being safe and secure to initiate the next academic year plan 2021 to 2022. A special thanks to Mr. Robert Joy. He was a wonderful person and a lot of support in NAC process. So now our institution is pre-qualified stage in NAC. Thanks a lot, sir. And also a good demonstrator, Mr. S. John Amala Fortunate, freelance full stack developer, Chennai. I hope he gave the wonderful and a very clear demonstration about the LMS. And also our participations are very easy to capture the demo class process successfully. Thank you. Once again, thank you. We are grateful thanks to our principal, Dr. C. Jyoti Mary, and Vice Principal, Dr. Sabin Mary, for giving this opportunity to learn learning management system. Finally, I thank to all the participants for your cooperation in making this FTP program successfully. Thank you. Once again, thanks to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sister. Now we wind up the section. Thank you. Thank you, ma'am.